السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحا پارٹ 23۔ میں مسز فیض الحسن ہی بول رہی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ ماہ نور کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ شاید اس آواز میں آنسوؤں کی آمیزش بھی شامل تھی۔ فیض الحسن اپنے دل پر جبر کر کے بیٹھا تھا۔ میں آپ کا خیر خواہ ہی بول رہا ہوں مسز فیض الحسن، کیا آپ میری بات اپنے شوہر سے کروا سکتی ہے؟ صفدر حسین نے دوسرا پتھر پھینکا، مگر فیض الحسن دوسری جانب ماہ نور کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر آپ میرے خیر خواہ ہیں تو پھر آپ کو مجھ سے مذاق کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی آواز میں تلخی نمایاں ہو گئی۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں مسز فیض۔ آپ کے شوہر مجھ سے ملے تھے، انہوں نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا۔ آپ پلیز میری ان سے بات کروا دیں۔ صفدر حسین بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہ نور چاچی فون بند نہیں کرے گی، کیونکہ مدتوں بعد کوئی ان سے فیض الحسن کی باتیں کر رہا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، فیض الحسن اس گھر میں نہیں رہتے۔ ماہ نور کی محبت آج بھی کل کی طرح تر و تازہ تھی۔ اس نے فیض الحسن کو مردہ نہ کہا تھا، بس الفاظ بدل لیے تھے، اور فیض الحسن اس وفا کی دیوی کی چاہت پر قربان ہو کر رہ گیا۔ آپ ایسا کیجئے، حریہ کے ساتھ کل بک اسپاٹ پر تشریف لائیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مگر میں ایک اجنبی سے کیوں ملوں گی؟ میرے پاس آپ کے لیے فیض الحسن کی ایک نشانی ہے، تو کل 4 بجے بک اسپاٹ پر۔ صفدر حسین نے فون بند کر کے فوراً ہی موبائل آف کر دیا۔ اس نے دوسری سم ڈال کر اب ایس پی زمان کا نمبر ملایا تو ایس پی زمان اپنے گھر میں تھا۔ ہیلو کہنے پر صفدر حسین بولا، مسٹر ایس پی زمان، اپنی ماہ نور بوا سے پوچھو 1 جنوری 1978 جب وہ خان پور گئے تھے تو راستے میں پڑاؤ کے بعد ان کی گاڑی کی بریک فیل ہوئے تھے؟ مگر ایسا کون اور کیوں کرے گا؟ ایس پی کی آواز بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دولت، سرمایہ اور جاگیر اچھے اچھوں کو شیطان فطرت بنا دیتی ہے۔ اپنے باپ اور اپنے تایا عبد الرحمن کی 2 تصاویر اپنی جیب میں ڈال لو۔ ہم پھر ملے تو تصاویر تمہاری جیب میں ہونا چاہیے۔ اس نے پھر موبائل آف کر دیا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں صفدر بھائی؟ مراد الحسن نے بے صبری سے پوچھا تو فیض الحسن نے بھی سر ہلایا۔ ہاں بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ چاچا، ایک تکا لگانے والا ہوں، امید ہے کہ لگ جائے گا۔ وہ مراد الحسن کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ماں سے ملو گے مراد الحسن؟ ہاں صفدر بھائی، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، وہ تڑپ کر بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل تمہاری اور چاچے کی ملاقات چاچی ماہ نور سے کروا دیتے ہیں، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا تو فیض الحسن بے قرار ہو گیا۔ کہاں ملیں گے ہم؟ اس کتابوں کی دکان پر؟ نہیں چاچا، اس مکان میں جس میں چاچی کا نکاح تجھ سے ہوا تھا، صفدر حسین نے کہا تو فیض الحسن کی نگاہوں کے سامنے وہ پرانا مکان گھوم گیا۔ میں نے گزشتہ 15 دنوں سے اس پر راج مزدور اور رنگ ساز لگا دیے ہیں، کرایہ دار کو بھجوا دیا ہے، اب وہ مکان مکمل طور پر تیار ہے، بس فرنیچر وغیرہ آج پہنچ جائے گا۔ اور پھر کل وہ فیض الحسن کو چھیڑ کر اس کا موڈ درست کرنے لگا۔ کل تو سجنوں سے ملاقات ہوگی، بدماشوں والی زبان استعمال کرتے ہوئے شرم کیا کرو، فیض الحسن شرماتے ہوئے بولا تو وہ دونوں مسکرانے لگے۔ دوسری طرف ماہ نور بوا نے حریہ کے کہنے پر زمان کو 1 جنوری اور پھر رات کو جنید اور فیض الحسن کے جھگڑے کی تمام باتیں تفصیل سے بتا دی تھی۔ اس نے عنایت علی اور عبد الرحمن کے فوٹو اپنے والیٹ میں محفوظ کر لیے تھے، اب اسے فون کا انتظار تھا۔ ماہ نور حریہ کے ساتھ بک اسپاٹ پر پہنچی تو عدنان نے انہیں ایک پرچی تھما دی اور کہا کہ ایک بندہ آپ کے نام پر یہ چھوڑ گیا ہے۔ ماہ نور نے وہ پرچی پڑھی تو اس پر لکھا ہوا پتہ پڑھ کر وہ چکرا کر رہ گئی۔ ایڈریس کے نیچے لکھا ہوا تھا، اس مکان میں چلی آئے، آپ کو فیض الحسن کی نشانی سے ملوا دوں گا۔ وہ حریہ کو فون کال کے متعلق بتا چکی تھی۔ اس کا ذہن تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ وہ حریہ کو اپنے ساتھ لے آئی، مگر اس مکان کا پتہ پڑھ کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے علاوہ 3-4 لوگوں کو ہی اس مکان کا معلوم تھا۔ حریہ نے گاڑی اس گلی میں جا کر روکی تو ماہ نور کے قدم من کے ہو گئے تھے، کیونکہ اس مکان کی پیشانی پر قصر ماہ نور کی نیم پلیٹ چمک رہی تھی۔
وہ بے نام اور انجان خدشوں کو دل میں جگا دیے گیٹ کی جانب بڑھی تو وہ کھلا ہوا تھا۔ حوریہ بھی اس کے ساتھ اندر ہی داخل ہو گئی۔ مکان سے تازہ رنگ و روغن کی بو آ رہی تھی، مگر صحن میں رکھے ہوئے نیازبو کے پودے ابھی اپنی خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ماہ نور کے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ وہ اس گھر میں سہاگن بن کر آئی تھی، مگر آج 22 سال بعد وہ بیوہ کا لبادہ اوڑھے، آنکھوں میں غم اور حسرت کی تصویر جمائے اس گھر کی دہلیز پار کر آئی تھی۔ اسے صحن میں آ کر اندازہ ہوا کہ ہر جگہ اسے فیض الحسن ہی نظر آ رہا تھا۔ حوریہ حیرانگی سے اس گھر کو اور بوا کو دیکھ رہی تھی۔ بوا، ہم غلط جگہ تو نہیں آ گئے؟ نہیں حور، یہی صحیح جگہ ہے۔ یہی وہ مکان ہے جو میری داستان میں میرا سسرال ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے چاچی۔ وہ یہ آواز سن کر دہل گئی۔ وہ واپس پلٹی تو صفدر حسین کو ایک نظر میں پہچان نہ سکی، مگر حوریہ پہچان گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ صفدر بھائی اور مراد الحسن کے بڑے بھائی ہیں، مگر ماہ نور کی آنکھوں میں صفدر حسین کو دیکھ کر حیرت تھی۔ مجھے پہچانا نہیں چاچی مانو، وہ لجاجت سے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ صفدر حسین، ماہ نور کے ہونٹوں سے نکلا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ چاچی مجھے اتنے برسوں بعد نہیں پہچانے گی، مگر مجھے تمہاری ذات پر فخر اور بھروسہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھروسہ اور اعتماد ٹھیک نکلا۔ اس نے آگے بڑھ کر حوریہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو اس نے سلام کیا۔ صفدر حسین نے صحن میں رکھی ہوئی کرسیوں پر انہیں بیٹھنے کا کہا اور خود اندر چلا گیا۔ ماہ نور اس گھر کے در و دیوار دیکھنے لگی۔ اسے ایک ایک بات اور ایک ایک چیز تڑپا رہی تھی۔ ہر ایک اینٹ سے فیض الحسن اور اس کی یادوں کا چھتا لٹک رہا تھا۔ وہ ان خوفناک یادوں سے پیچھا نہ چھڑا سکی تھی۔ پتہ نہیں صفدر حسین نے اسے یہاں کیوں بلایا تھا۔ اتنے سالوں بعد اس نے صفدر حسین کو دیکھا تو اس گھر میں فیض الحسن کی دھما چوکڑی بھی یاد آ گئی۔ خاموشی اور چپکے سے 2 آنسو نکل کر اس کی جھولی میں گر گئے۔ حوریہ بھی جذباتی ہو رہی تھی، مگر اندر سے صفدر حسین برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹھنڈی ٹھنڈی مشروب کی بوتلیں تھیں۔ اس نے ٹیبل پر گلاس وغیرہ رکھ کر اس میں سے مشروب انڈیل دیا اور ان کی طرف ایک ایک گلاس بڑھا دیا۔ صفدر حسین، تم نے شادی کر لی؟ ماہ نور نے گلاس پکڑتے ہوئے کہا تو صفدر حسین مسکرانے لگا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے چاچی کہ میری شادی چاچے کے ساتھ ہو چکی تھی۔ مانو کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ مغموم دکھائی دے رہی تھی۔ چاچی، ان قبروں میں کوئی اور دفن ہے۔ یہ دھماکہ تھا جو ماہ نور اپنے دل پر سہ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ پھر بولا، ہاں چاچی، وہ دونوں زندہ ہے۔ حوریہ کے ہاتھ میں گلاس لڑکھڑا گیا۔ صفدر حسین، اس عمر میں اتنا سنگین اور گھناؤنا مذاق نہیں سہ سکتی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اور تمہارا چاچا آپس میں بہت مذاق کرتے تھے، مگر میں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم مجھے فیض الحسن کا نام لے کر مذاق کرو۔ مجھے مزید دکھی نہ کرو صفدر حسین، پلیز۔ ماہ نور کی آنکھیں دوبارہ بھیگ گئی تھیں۔ میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں اور ماں کے پیار کے بغیر اتنا بڑا ہو گیا ہوں، مگر میرے چاچا نے ماں باپ بھائی بہن بن کر میری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ میں نے زندگی میں بہت کم جھوٹ بولا ہے اور اب بھی سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ صفدر حسین بھی اپنی آنکھیں نم کر چکا تھا۔ حوریہ ان دونوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہی تھی۔ خانپور سے واپسی پر جب آپ کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تو میں انجانے خدشوں سے دل کی بے قراری کو قرار دینے کے لیے قصر ماہ نور گیا۔ صفدر حسین نے وہاں سے لے کر قادر علی کی جھوپڑی میں جا کر ان دونوں کو لینے اور بات کے تمام حالات لفظ بہ لفظ بتانے شروع کیے تو ماہ نور کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئی۔ میں ان قاتلوں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں چاچی، مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اندر کی جانب اشارہ کر دیا تو فیض الحسن اور مراد الحسن مسکراتے ہوئے باہر نکلے تو حوریہ اور ماہ نور کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ فیض الحسن کو زندہ دیکھ کر ماہ نور کی آنکھوں سے برسات جاری ہو گئی۔ فیض الحسن نے اپنے دونوں بازو کھول دیے تو ماہ نور بھاگ کر ان میں گم ہو گئی۔ فیض الحسن کی بے قراری کو بھی قرار مل گیا تھا۔ ماہ نور کے آنسو فیض الحسن کی قمیض کو تر کر رہے تھے۔ اس کے پاس الفاظ نہ تھے، وہ کچھ بول نہ سکی، مگر فیض الحسن نے اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا، مانو اب میں زندہ ہوں، اب یہ آنسو نہیں بہنے چاہیے۔ تم تو میری مانو بلی ہو، میری مانو بلی۔
फैज़ उल हसन ने ये अल्फाज अदा किए तो हुरिया को वो वाक़या याद आ गया जब फैज़ उल हसन ने उससे किताबें छीनी थी तो उसने कहा था, तुम जिंदा हो मेरी मानो, मानो बिल्ली। मगर हुरिया इस वक्त कुछ न समझ सकी थी, बल्कि बाद में भी ये ना जान सकी थी कि वो जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है वो इसका फर्स्ट कज़िन है, जाज़िम मुरादुल हसन। मानो अपने मुराद से तो मिलो, देखो कितना जवान हो गया है, फैजुल हसन ने कहा तो वो बेटे की तरफ पलटी। फिर माँ की ममता को करार मिलना शुरू हो गया था। मेरे दिल की सदा गलत नहीं हो सकती थी, वो रोती हुई बोली, मगर मैं इन कब्रों की हकीकत को भी झुटला नहीं सकती थी, क्योंकि उन कब्रों पर सफदर हुसैन को रोता हुआ देख चुकी थी और फिर उसने खुद अपने हाथों से इन लाशों को दफन किया था। मगर मुरादुल हसन, तुम्हें देखकर दिल में एक खंजर सा चुभ जाता था बेटा, वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। मैं चाहती थी कि तुम्हें हर वक्त देखती रहूं, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन न था। मैं तुम्हें देखने शॉप पर भी नहीं आ सकती थी, लोग क्या कहेंगे, इस उम्र में बुढ़िया वीडियो शॉप पर घूम रही है। बस माँ जी बस, अब आपको कोई दुख और गम छू भी ना सकेगा। देखो हमारी फैमिली मुकम्मल है, बाबा सफदर भाई, आप, मैं। और वो हुरिया की तरफ देखने लगा तो माहिनूर ने मुरादिल हसन को छोड़कर हुरिया को गले लगा लिया। ओह मेरी बहू हुरिया, हुरिया भी शर्माकर बुआ के गले लग गई। देखो सफदर हुसैन, तुम कहते थे ना कि अगर मेरे घर बेटी पैदा हुई तो मैं उसका नाम हूर रखूंगा। आज अल्लाह ने मुझे हूर की शक्ल में बेटी दे दी है। माहिनूर की खुशियों का कोई ठिकाना न था। ओए डंगर, कोई रोटी पानी भी मिलेगा या बस यूं ही? फैजुल हसन की इस बात पर वो सब कुर्बान हो गई थी। वो उसे हाथ लगाकर इसकी जिंदगी का यकीन कर रही थी। अब तो कोई डर नहीं है, फैजुल हसन मानो को छेड़ने लगा तो उसने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। अब मुझे ख्वाब में भी छोड़ कर मत जाना फैजुल हसन, इस बार मैं आपके बगैर ना रह सकूंगी। बस मानो, अब तुम्हारी आंखों से कोई आंसू नहीं बहना चाहिए, बहुत रो चुकी हो तुम। फैजुल हसन ने अपने हाथ से इसकी आंखें साफ की तो वो इसके हाथ पकड़कर खुद पर काबू न रख सकी। दिले बेकरार ने अपनी बेचैनी और बेताबी आंखों के रास्ते जाहिर करना शुरू कर दी थी। चाची, मैंने तुमसे फ़ोन पर वादा किया था कि फैजुल हसन की निशानी मेरे पास है। देख चाची, मुरादुल हसन इतना एक जीता जागता सबूत, इस माशरे का बाशऊर शहरी, इस निशानी की हिफाजत अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है। वो सफदर हुसैन की तरफ तशकरामेज़ नज़रों से देखने लगा। सफदर हुसैन, तुम कितने अजीम हो, अल्फाज इस अजमत तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक नाम ज़रूर दूंगी, मसीहा। तुम हमारे मसीहा हो सफदर हुसैन, और मसीहा की पूजा की जाती है। इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम व तकरीम से दिल में बिठाया जाता है। ता हयात तुम्हारी इस मसीहाई का कर्ज भी उतारती रहूं तो नहीं उतार सकती। तुम्हारे एहसानात का बदला चुकाकर मैं तुम्हारी तौहीन नहीं करना चाहती, मगर तुम्हें और तुम्हारी अजमत को सलाम करने के लिए खुदावंदे करीम से दुआ गो रहूंगी कि हर माँ को तुम जैसा मसीहा बेटे की सूरत में अता करे। मानो ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया तो दुख के आंसू सफदर हुसैन की आंखों से छलकने लगे। चाची, माँ की ममता का लम्स कैसा होता है, वो रोते हुए बोला तो माहिनूर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बिल्कुल वैसा जैसा कि तुम अपनी पेशानी पर महसूस कर रहे हो। इन 22 सालों की तवील मुद्दत ने मुझे मेरे खोए हुए रिश्तों के साथ साथ तुम्हारी सूरत में मसीहा का इनाम भी बख्शा है। हाँ तो कज़िन, अब क्या प्रोग्राम है? मुरादिल हसन हुरिया को छेड़ रहा था तो हुरिया छुई मुई होकर रह गई। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुरादिल हसन चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्यों बीबी, क्या खामी है मुझ में? तुम मेरे कजिन हो, वो शरारती अंदाज में बोली। तो वो हैरान था। मैं शायर मुरादुल हसन को पसंद करती हूँ, वो मुस्कुराती हुई बोली तो उसकी जान में जान आई। तो तो फिर अभी मुशायरा शुरू कर देते हैं, उसने कहा। हमूद अली को भी वहीं बुलवा लिया गया। माहिनूर को बेटों की सूरत में अल्लाह ने इनामात से नवाजा था। हमूद अली बहुत खुश था, अपने बाप और भाइयों का प्यार मिला था। अब माँ की ममता भी उसकी खुश नसीबी बन गई थी। भाभी, वो हुरिया के कान में कुछ कहने लगा तो वो शर्म से सुर्ख हो गई थी। आपकी फैमिली में अब कोई और हुरिया नहीं है? इसकी आवाज़ सभी ने सुन ली थी। कह कहा बुलंद होने पर वो खिसियाना हुआ होकर खाना खाने में मसरूफ़ हो गया।
दूसरी तरफ खानपुर के रास्ते में इस वक्त मुराद हसन, फैजुल हसन, माह नूर, हुरिया और सफदर हुसैन इस होटल पर मौजूद थे, जिस पर गुज़िश्ता 22 साल पहले कभी खानपुर जाते हुए वो रुके थे। अब इस टेंटों वाले होटल की जगह पर पक्की और पुरशुकवा इमारत बन गई थी। एसपी जमान भी पहुंचने वाला था। वो अभी फैजुल हसन और मुरादुल हसन से अपने रिश्तेदारों के रूप में ना मिला था, और हुरिया और माहिनूर ने भी घर में किसी से तस्करा ना किया था कि वो जिंदा है। सफदर हुसैन ने पहले पहुंचकर इर्द गिर्द का जायजा ले लिया था। वहां पर होटल की इंतहाई नुक्कड़ पर एक मोटर मैकेनिक की अच्छी दुकान बनी हुई थी। वो गाड़ियों की ब्लेंसिंग और पंक्चर वगैरह का भी काम करता था। सफदर हुसैन इस वक्त उसी मैकेनिक के पास बैठा हुआ इसका इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहा था। क्यों भाई, कब से इस धंधे में हो? बस साहब, 10-15 साल हो गए हैं। वो लड़का नौजवान था। दुकान तो अच्छी बनाई है तुमने। हम तो मुलाजिम है जी, ये तो उस्तादों की दुकान है, हम तो कारीगर है। वो एक टायर को पंक्चर लगा रहा था। और तुम्हारे उस्ताद नहीं आते दुकान पर? सफदर हुसैन उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने मतलब की बात पर लाने की कोशिश कर रहा था। आते क्या, वो देखे अंदर चारपाई पर बड़ा उस्ताद सोया हुआ है, छोटा उस्ताद जो कि उनका बेटा है। बस इनको लेने आता है और कभी कभी काम चेक करने भी आ जाता है। उसने दुकान के अंदर पड़ी हुई चारपाई पर सोए हुए एक शख्स की तरफ इशारा किया। ये किस चीज़ का उस्ताद है जो सोया हुआ है? उस्ताद का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। बस अब ये इसी जगह पर कभी आकर सो जाता है और कभी रोने लगता है, और कभी कभार तो होटल में बैठे हुए मुसाफिरों के चेहरों को गौर से देखने लगता है, जैसे कि किसी को पहचान रहा हो। इसने पंक्चर लगाकर इस टायर में हवा भरी और दूसरे टायर को देखने लगा। वो बातें कर रहे थे कि सोया हुआ उस्ताद जाग गया। वो नंगे पांव बाहर निकला तो सफदर हुसैन ने देखा कि वो तकरीबन 50 साला मजबूत बदन का मालिक था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके कई दिनों की बड़ी हुई शेव भी उसके दिमागी हालत की अक्कासी कर रही थी। वो कमरे से बाहर निकलकर एक जानिब चल दिया। अब ये कहाँ जाएगा? सफदर हुसैन भी उठकर खड़ा हो गया था। अब ये मुसाफिरों की शक्लें देखेगा, मिस्त्री ने बेदिली से जवाब दिया। तो वो चल पड़ा। वो पागल उस्ताद वाकई मुसाफिरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। कई मुसाफिरों ने उसे भीख में पैसे भी दिए, मगर वो पैसों को फेंक कर आगे बढ़ जाता। वो सभी फैमिली मेंबरान एक टेबल के गिर्द बैठे हुए थे। सफदर हुसैन और तमाम लोग भी उस उस्ताद की हरकतों को देख रहे थे। वो घूमता हुआ इनके पास पहुंचा और इनकी शक्लें भी गौर से देखता हुआ आगे बढ़ गया। हुरिया तो बाकायदा डर गई थी। फिर न जाने क्या हुआ कि वो उस्ताद उनकी जानिब वापस पलटा और फैजुल हसन और माहिनूर के चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपने हाथ पर हाथ मारा और एक नारा लगाते हुए बोला, आहा, आज मिल गए हो साहब, बहुत इंतज़ार करवाया आपने। सफदर हुसैन उसकी आवाज़ सुनकर उसके करीब आ गया। उसका तुक्का दुरुस्त होने वाला था। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। फैजुल हसन उठकर खड़ा हो गया तो वो शख्स हैरान कुन तौर पर उसके पाँव में गिर गया। होटल की इंतज़ामिया इसके पागलपन और ड्रामों से तंग आ चुकी थी। अब भी 3-4 वेटर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि ग्राहकों मुसाफिरों को कोई परेशानी ना हो, मगर सफदर हुसैन ने उनके इरादे भांपते हुए उन्हें रोक दिया। मुझे माफ़ कर दो साहब, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब और सज़ा नहीं सह सकता। मुझे माफ़ कर दो। फैजुल हसन अपने पाँव पीछे करता तो वो घुटनों के बल चलकर इसके पाँव पकड़ लेता। वो सभी भी हैरान हो रहे थे कि ये कौन है जो फैजुल हसन से माफ़ी मांग रहा है। इतनी देर में एसपी जमान भी अपनी ज़ाती गाड़ी और सोल ड्रेस में इस होटल के हुदूद में दाखिल हुआ तो माहिनूर और हुरिया ने अपनी गाड़ी पहचान ली। वो उतरकर इनके पास आ गया। इसकी तवज्जो भी इस ड्रामे पर मरकूज़ हो गई थी जो अभी तक होटल के वसी लॉन में चल रहा था। तुम कौन हो और मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? फैजुल हसन ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया तो वो उसके सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा आंसुओं से तरबतर हो रहा था। मुझे हैरत और खुशी है कि आप जिंदा हैं। वो फैजुल हसन के चेहरे पर अपने हाथ फेरने लगा। आप मुझे भले ना जानते हो, मगर मैं आपको पहचान गया हूँ साहब। मैंने ज़मीर की अदालत में बहुत सज़ा काटी है, वो कह रहा था, और सफदर हुसैन अपनी वॉकमैन में रिकॉर्ड कर रहा था।
मुद्दतों जला हुई इस आग में चंद रुपयों की खातिर मैंने वो जुर्म किया था कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। मैंने आपके साथ आने वाले एक बड़े साहब के कहने पर आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी थी। उसने धमाका कि किया तो जमान भी आगे बढ़कर कभी इसको और कभी फैजुल हसन की तरफ देखता। उसका मुंह खुलकर रह गया था। इसने घबरा कर माहनूर बुआ और हुरिया की तरफ देखा तो मुरादुल हसन भी उसकी नज़रों में आ गया, जिसने माहनूर का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। फिर सफदर हुसैन आगे बढ़ा और उस्ताद से बोला, तुम इस आदमी को पहचान सकते हो जिसने तुम्हें ब्रेक फेल करने के लिए रुपए दिए थे? हाँ हाँ, अगर वो आदमी अपनी खबासत भरी सूरत लेकर मेरे सामने आए तो मैं उसका चेहरा नोच लूँगा। उसकी आवाज़ में गुस्सा और नफरत भी शामिल थी। तब सफदर हुसैन एसपी जमान की तरफ मुतवज्जा हुआ। आगे बढ़िए एसपी जमान साहब, और वो तस्वीरें एक एक करके इस आदमी को दिखाइए जो आपके पर्स में है। तुम जमान सफदर हुसैन से कोई सवाल करना चाहता था, मगर वो मुस्कुराते हुए बोला, हम बाद में मिलेंगे। जमान ने पहले मलिक अब्दुल रहमान की तस्वीर उसके सामने की तो वो गौर से देखने लगा। सभी के सांसें अटकी हुई थी। साहब, यही वो आदमी है, यही है वो चिल्लाते हुए तस्वीर पर थूक भी रहा था। हुरिया की हालत गैर होने लगी तो मुरादुल हसन ने उसे संभाल लिया। अब दूसरी तस्वीर दिखाने की ज़रूरत ना थी, मगर फिर भी जमान ने इनायत अली की तस्वीर उसे दिखाई तो वो गौर से देखकर बोला, नहीं नहीं, ये आदमी तो उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। मुझे मत उलझाओ, ये वो नहीं था, वही है पहली तस्वीर वाला आदमी। उसने मुझे पैसे देकर नीले रंग की डेटसन गाड़ी के ब्रेक फेल करने को कहा था। मुझे माफ़ कर दो साहब, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। वो फिर फैजुल हसन की मन्नत करने लगा। हमारे साथ चलकर उस आदमी के सामने बयान दे सकते हो? जमान ने पूछा तो वो गौर से उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला, हाँ हाँ, मैं अपने ज़मीर की अदालत से सरखुरो होकर मरना चाहता हूँ। ले चलो, मुझे कहीं भी ले चलो, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। वो राज़ी हो गया था। उसे कुर्सी पर बिठाकर ठंडा पानी पिलाया गया। उसकी हालत कुछ संभली थी। फैजुल हसन और मुरादुल हसन का तारुफ जमान से कराया गया तो इसकी खुशी की इंतहा ना रही। वो बहुत खुश हुआ। उसकी सौगवार बुआ को सुकून और राहत की ज़िंदगी मिल गई थी। वो कुदरत की फयाज़ी पर हैरान भी था और रब करीम के मौजज़े का कायल भी था। सफदर हुसैन भी चूँकि इस दास्तान का एक किरदार था। जमान और सफदर हुसैन इस केस पर तफसीली काम कर चुके थे, इसलिए सफदर हुसैन ने एक तुक्के की बुनियाद पर जमान को यहाँ बुलवाया था। सफदर हुसैन, तुम बता सकते हो कि तुम्हारे जहन में क्या था? तुम इन सब लोगों को यहाँ लेकर आए और फिर मुझे भी तस्वीर लाने को कहा। मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है और कुछ नहीं। मुरादुल हसन ने खाने का पुरतकल्लुफ़ ऑर्डर दे दिया था। वो सभी खाना भी खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे, मगर हुरिया गमगीन और परेशान थी। जमान साहब, मकाफ़ात अमल इसी को कहते हैं कि इंसान ज़मीर की अदालत का कैदी बनकर सज़ा भुगतने के लिए अपने आप को रज़ामंद कर ले। मुझे जब ब्रेक फेल होने की बात चाचे फैजुल हसन से मालूम हुई तो मेरे जहन में एक बात फ़ौरन ही हुलूल कर गई कि बड़ी सड़कों के साथ पर होटलों पर गाड़ियों को चेक करने और पंक्चर वगैरह लगवाने के लिए कोई न कोई दुकान ज़रूर होती है। यहाँ तक गाड़ी बिल्कुल सही सलामत थी। यहाँ ठहरने के बाद के ब्रेक फेल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी मिस्त्री ने इसी जगह पर काम दिखाया था और फिर इन दोनों और माहिनूर बुआ के बच जाने पर फैजुल हसन का जानबूझकर झगड़ा करवाया गया ताकि वो जुनैद की शादी अधूरी छोड़कर वहां से चले जाए, और इनके जाने से पहले ही रात को गाड़ी के पहियों के नट ढीले कर दिए गए। तो वो किस्मत अच्छी थी कि हादसा अपने शहर की हदूद में हुआ। खानपुर में रात को क्या हुआ या फिर किसने टायरों के नट ढीले किए, ये नामालूम बात थी, मगर मुझे यकीन था कि इस जगह से कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। और तुम देखो, अल्लाह की मेहरबानी की हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी और मकाफात अमल का शिकार होकर ये ज़मीर का कैदी आपके सामने है। सफदर हुसैन की ज़बानी तमाम तफसील सुनकर जमान बोला, आपको तो पुलिस में होना चाहिए था। बहुत दूर की कोड़ी लाए और केस हल भी कर दिया। अल्लाह मुझे इज़्ज़त की रोटी दे रहा है, इसलिए मुझे किसी भी महकमे की ज़रूरत नहीं है। और अभी केस हल नहीं हुआ। असल मुजरिम की निशानदही हुई है, अभी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है।
حریہ تو یہ سن کر لرز گئی، مگر زمان مسکراتے ہوئے بولا، میرے ذہن میں ایک اسکیم آئی ہے، اگر اس پر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو عمل درآمد ہو جائے گا اور مجرم بھی گرفتار ہو جائے گا۔ سبھی لوگ اس کی بات غور سے سن رہے تھے اور تائیدی انداز میں سر ہلا رہے تھے۔ وہ لوگ اس استاد کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ وہاں ایس پی زمان نے ہوٹل مالک کو اپنی شناخت کروا دی تھی اور 2 دن بعد اسے چھوڑ کر جانے کا کہہ گئے تھے۔ اگلے دن اس بار آنے والی خون کی الٹی نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ یہ اور کوئی نہیں صفدر حسین تھا، مگر وہ اپنے مضبوط اعصاب کی بدولت آئینے کے سامنے واش بیسن پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کا ساتھی رفیق اس کے کندھے دبا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دے کر کمرے کی طرف لانا چاہتا تھا، مگر وہ خود ہی چل پڑا۔ ابھی میرے بدن میں جان باقی ہے، تم فکر نہ کرو رفیق، میرا کام ابھی ادھورا ہے، جب مکمل ہوگا میں تب ہی مروں گا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ آپ چاچے فیض الحسن کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ رفیق بھی روحان سا ہو گیا تو وہ جاندار مسکراہٹ سے بولا، رفیق بادشاہ، یہ دنیا چلو چلی کا میلہ ہے، جس کی جتنی کہانی ہوتی ہے وہ سناتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، ہم جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں گے۔ وہ اٹھا اور میک اپ کرنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری اشیاء سے چن چن کر اپنی آنکھوں کے نیچے حلقوں پر ملنے لگا۔ مختلف کریمیں لگانے سے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں میں نمایاں کمی آ گئی تھی۔ جب تک میرا کردار تقدیر کی کتاب میں لکھا گیا ہے تب تک مسیحائی کرتا رہوں گا، وہ بولا تو کرب اس کی آنکھوں سے جھانکنے لگا تھا۔ وہ 2 عورتیں بھی آئی تھیں۔ پھر میں نے آپ کی بات کرانا چاہی مگر موبائل ہی بند تھا۔ رفیق جھجکتا ہوا بولا، میں تمہیں کہہ کر تو گیا تھا، ان کے پیسے علیحدہ ہی پڑے ہوئے تھے، انہیں دے دیتے، وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ ابھی آنے والی ہے، آپ خود ہی دے دیجیے گا۔ رفیق اندر چلا گیا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے رفیق کو آواز دی تو رفیق نے دروازہ کھولا تو ایک بزرگ آدمی ان کی چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ استاد چاچا ایوب سیٹھی آیا ہے۔ اچھا، میں خود مل لیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر کی طرف گیا تو رفیق بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی تھی جو اس نے استاد کو پکڑا دی۔ چاچا ایوب سیٹھی آنکھوں میں آنسو بسائے ہوئے دروازے سے اندر آ گیا تو اس نے ₹1,00,000 کے نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ وہ آنسوؤں کی زبان میں اس کا اظہار تشکر کر رہا تھا۔ اللہ تمہاری عمر دراز کرے صفدر حسین۔ چاچے ایوب سیٹھی کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ بس چاچا، اب میری بخشش کی دعا کرو۔ اس کا انداز عجیب تھا۔ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اور کچھ چاہیے تو رفیق کو ضرور بتا دینا۔ تم آؤ گے نا بیٹا؟ ہاں چاچا، کیوں نہیں، میں پہلے بھی تو آتا ہی رہا ہوں۔ یاد نہیں جب تم نے اپنی پہلی 2 بیٹیوں کی شادی کی تھی؟ ہاں ہاں، بس ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ یہ کہہ کر چاچا روپیوں کو اپنے میلے سے صافے میں لپیٹ کر باہر نکل گیا۔ رفیق، اگر وہ دونوں عورتیں آئی تو انہیں پیسے دے دینا، میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر صفدر حسین اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ جگہ بھی اسی شہر میں موجود تھی، مگر مراد الحسن اور فیض الحسن اس سے بے خبر تھے۔ صفدر حسین نے اپنے گروپ کے تمام ساتھیوں کو چھٹی دے دی تھی۔ ان سب کی ضرورت کے مطابق روپیہ دے دیا گیا تھا، مگر رفیق اس کا صحیح رفیق تھا، اس نے ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ صفدر حسین کی بیماری دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر ماہ نور چاچی کہتی تھی کہ وہ مسیحا ہے، اب مسیحائی کے لیے آرام کو پسے پشت ڈالنا پڑتا تھا۔ اس لیے وہ بھی آرام طلب نہ تھا، بلکہ فیض الحسن اور ماہ نور کو ملوانے کے لیے اس نے دن رات کام کیا تھا۔ اس کی محنت سے ایک بچھڑا ہوا خاندان مل گیا تھا، مگر وہ ماہ نور اور اس کے خاوند اور بچے کو قتل کرنے والے سگے بھائی سے ضرور ملنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار مل کر اس کی گھناؤنی اور بدنما صورت سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر اس نے ایس پی زمان کو منصوبے کے تحت اپنے کام میں شامل کر کے اسی گھر کے چراغ سے آگ لگانے کا پروگرام بنایا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب وہ صرف یہی منظر دیکھنے کے لیے قصر ماہ نور جانا چاہتا تھا، جبکہ عبد الرحمن کے ہاتھوں میں اس کا ہی بھتیجا ہتکڑیاں ڈالے گا۔ پھر اس پر غرور انسان کی گردن جھکی ہوگی تو صفدر حسین کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ قصر ماہ نور میں لائٹنگ اور سجاوٹ کا انتظام دیکھ کر ملک عبد الرحمن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے خود؟ ماجی نے حیران و پریشان عبد الرحمن کو دیکھا تو وہ مزید حیران ہو گئے۔
क्या मतलब कहाँ रह गया था? आप सभी को मालूम तो था कि मैं ज़मीनों के सिलसिले में गया हुआ था और आज वापस आने वाला था, मगर ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े हो गए हो अब्दुल रहमान, अब याददाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है। माँ जी, मेरा दिमाग मत ख़राब करे, मुझे साफ साफ बताया जाए ये क्या हो रहा है, किस सिलसिले में इस महल को सजाया जा रहा है। वो हैरान तो थे ही, मगर अब परेशान भी हो रहे थे। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि क्या होगा आगे, किस तरह से ये लोग अब्दुल रहमान के पर्दे को फाश करेंगे और किस तरह से उसे हथकड़ियाँ पहनाकर सज़ा दी जाएगी। और अब इन लोगों को कौन सा ऐसे चाल ये लोग चल रहे हैं, किस वजह से महल को सजाया जा रहा है, कौन सी खुशियाँ इस महल में बनाई जा रही है, और ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे।